ओम शांति 5 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे सुख भली भोजन नहीं, तेणु तुम्हें माने चलिला बुलिला बेले मध्य खुशी मनरे बाबा को मने पकाओ, तेबे पवित्र होइजिब। खुशी भली भोजन नहीं, तेणु तुम्हें माने चलिला बुलिला बेले मध्य खुशी मनरे बाबा को मने पकाओ, तेबे पवित्र होइजिब। प्रश्न, कौनसी कर्म विकर्म न हेउ तार उपाय कौन? कौनसी कर्म विकर्म न हेउ तार उपाय कौन? उत्तर, विकर्मरु रक्षा पाइबार उपाय हेला श्रीमत। बाबांकर जो प्रथम श्रीमत रही जे निजको आत्मा मने करी बाबा को मने पकाओ, यही श्रीमत को पालन करने द्वारा तुम्हें विकर्माजित होइजिब। ओम शांति। रुहानी संतान माने एठारे मध्य बसिछंती एवं सबु सेवा केन्द्र मानकरे मध्य अछंती। सबु संतान माने जानती जे एबे रुहानी बाबा आसिछंती, से आमको यही पुराणा छी छी पतित दुनियारू घर को नहीं जिबे। बाबा केवल आसिछंती पवित्र करिबा पई एवं आत्मा मानक सह कथा हेबा पई। आत्मा ही कान द्वारा शुणी थाए, कारण बाबांकर निजर शरीर तो नहीं। तेणु बाबा कहउछंती मु शरीरर आधार नहीं निजर परिचय देउछि। मु यही साधारण शरीर रे आसी तुम मानकु पवित्र हेबार उपाय बताउछि। ताहा मध्य प्रतिकल्परे आसी तुमको यही जुक्ति ब्रह्माक द्वारा बताउछि। यही रावण राज्य रे तुमे केते दुखी होई जाइछ। रावण राज्य शोक बाटिकारे तुमे अछ। कली जुग को ही कुहा जाए दुखधाम। सुखधाम हेला कृष्णपुरी स्वर्ग, ताहा तो एबे नाही। पिला माने भल भाबरे जानिछंती जे एबे बाबा आसिछंती आमको पढ़ाइबा पई। बाबा कहउछंती तुमे निज घरे मध्य ईश्वरीय पाठशाला खोली परिब। निजे पवित्र होई अन्य मानको पवित्र कराइबाकू हेब। तुमे पवित्र हेले दुनिया मध्य पवित्र होइजिब। एबे तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया अटे। एबे यह रावणर राजधानी। यही कथा को जी भल भाबरे बुझिछंती से पुणी अन्य मानको भल भाबरे बुझाउछंती। बाबा तो केवल कहउछंती पिला माने निजको आत्मा भावी मते मने पकाओ एवं अन्य मानको मध्य एपरी बुझाओ। कुह बाबा आसिछंती कहउछंती मते मने पकाओ, तेबे तुमे पवित्र होइजिब। कौनसी प्रकारर आसुरी कर्म कर नाही। माया तुम द्वारा जो छी छी कर्म कराइब सेही कर्म निश्चय विकर्म हेब। सर्वप्रथमे दुनियार मनुष्य माने कहउछंती जे ईश्वर सर्वव्यापी अटंती। एहा मध्य माया कुहाइला ना। माया तुम द्वारा प्रत्येक कथारे विकर्म कराइब। कर्म अकर्म विकर्मर रहस्य भी बुझाइछि। श्रीमत को पालन करी अधा कल्प तुमे सुख भोगुछ, अधा कल्प पुणी रावणर मतरे दुख भोगुछ। यही रावण राज्य रे तुमे जो भक्ति करुछ सेथिरे अधगति होइछि। तुमे यही सबु कथा को जानी नथिल, पूरापूरी पत्थर बुद्धि थिल। पत्थर बुद्धि ओ पारस बुद्धिर गायन अछि ना। भक्ति मार्गरे भी कुहंती हे ईश्वर यह को भल बुद्धि दियो, तेबे ये लड़े आदि बंद करिदेबे। तुमे पिला माने जानिछ बाबा एबे बहुत भल बुद्धि देउछंती। बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमर आत्मा पतित होई जाइछि, ताकू जोगर यात्रा द्वारा पवित्र करिबाकू हेब। जदिओ भ्रमण रे जाउछ बाबांकर स्मृति रे तुमे केते दूर भी चली चली गले तुमे निज शरीर को मध्य भूली जीव। गायन अछि ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, अर्थात खुशी भली भोजन नहीं। मनुष्य धन रोजगार करिबा पई केते दूर दूर को खुशी रे जाइथांती। एठारे तुमे केते धनवान संपत्तिवान हेउछ। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प आसी तुम मानको निजर परिचय देउछि। यही समय रे समस्ते पतित अटंती। सेथिपाई बाबा को डाकी चलीछंती पवित्र करिबा पई आस। आत्मा ही बाबा को डाकी थाए। रावण राज्य रे शोक बाटिकारे समस्ते दुखी अटंती। सारा दुनिया रे रावणर राज्य चलीछि। यही समय रे सृष्टि तम प्रधान अटे। सत प्रधान देवता मानकर चित्र मध्य अछि, गायन मध्य सेही मानकर हेउछि। शांतिधाम सुखधाम को जीवा पाई मनुष्य केते मुंड पिटुछंती।
ଏହା କ'ଣ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ କିପରି ଆସି ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫଳ ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟି ଫଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ସେହିମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଭକ୍ତି କମ୍ କରିଥିବେ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ବି କମ୍ ବୁଝିବେ, ଫଳ ବି କମ୍ ପାଇବେ। ସବୁ କଥାର ହିସାବ ଅଛି ନା? କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ଅଛି ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହୋଇ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଏକଦମ ତଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। କେହି ତ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, କିଏ ତ ପୁରା ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଜମା ସୁଧୁରେ ନାହିଁ। କାହାର ମନ ଭିତରେ ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତାପରେ ଜଳିଥାଏ, ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି, ପୁଣି ଧୋକା ଦେଲି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲି, ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମାୟାର ହୋଇଗଲି। ସେମାନେ ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେହି ସମୟରେ ଜଣା ନଥାଏ କି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି। କ୍ରୋଧବଶତଃ ବହୁତଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମାଚାର ଖବରକାଗଜରେ ଆସୁଛି, ତୁମେ ତ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁନାହଁ। ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବୁ, ଏପରି କିଛି ଛି ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ର ରେକର୍ଡ଼ ଖରାପ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ ନା? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଛାତ୍ରର ପାଠପଢ଼ାର ଓ ଚାଲିଚଳନର ରେକର୍ଡ଼ ରହିଥାଏ ନା? କାହାର ଚାଲିଚଳନି ବହୁତ ଭଲ ତ କାହାର ତା'ଠାରୁ କମ୍, କାହାର ବିଲକୁଲ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ମୋ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ, ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ, ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଗ କରିବ। ମିଠେ ବଚେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ତ ଦୟାଶୀଳ ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣ କର। ଯେମିତି ବାବା ଦୟାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଦୟାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ନା? ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି କି କିପରି ତୁମେ ଭଲ ପଦ ପାଇପାରିବ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଥାଆନ୍ତି, ଇଏ ତ ଜଣେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠପଢ଼ା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ରତାର କଥା। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରତାର ମାଗୁଣି ରଖିଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବାର ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଇବେ? ଇଏ ବେହଦର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ତୁମର ହେଲା ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଶିଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେବାର ଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଋଷିମୁନି ଆଦି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶତପ୍ରଧାନ ତାକତ ଥିଲା, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। କେବେ କେବେ ତାଙ୍କ କୁଟିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କେବେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ସର୍ବଦା ଦେବତାମାନଙ୍କର ତିଆରି କରନ୍ତି। ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ, ତୁମେ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ରହୁଛ। ତାଙ୍କର ତ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବା, ବାସ୍ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା ତ ସେଠାକୁ କେହି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆସନ୍ତି ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ଏଠାକୁ ଆସି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି।
ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର ନା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କିଛି ବି ରହିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏହା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ତ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ କେତେ ଅଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇବା ଆଦି ବିଦେଶରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା କି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଧରିନିଅ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ବା ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ବାହାରକୁ ତ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ବହୁତ ଆସିବ, ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, କାଲି କ'ଣ ହେବ, ଏହା ସବୁ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକୁଛ କି ଆସି ପବିତ୍ର କର। ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଛୋଟ ପିଲା ବି ତୁରନ୍ତ ମନେ ରଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ? ଯଦିଓ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଳୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା। ଆମେ ବି ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ବି ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବା ମୁସ୍କିଲ କଥା। ଏହିଭଳି ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୋଟା ଜିନିଷ ତ ନୁହଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯିଏ ଯେମିତି ମୋତେ ସେହିପରି ସ୍ମରଣ କରିବା ଏହା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ସେମାନେ ତ କହିଦିଅନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ତ ଏକଦମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ନା। ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିଥାଉ ତାକୁ ପରମାତ୍ମା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ବାବା ଏହାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ବି ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁଛ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛ। ବାବାଙ୍କର ପାଠକୁ ବି ବୁଝିଛ। ଆତ୍ମା କେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ, କେବଳ କଳିଯୁଗକୁ ଆସି ମଇଳା ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ବି କେତେ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ୁଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଥିଲ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଫଟା କପାଳ ତାଙ୍କର, ଯିଏ ପତିତ ହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଭିତରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେଉ ହେଉ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ସାରା ରୋଜଗାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ହିଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଘାଇଲା କରିଦିଏ। ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଗଲ, ତୁମର କପାଳ ଫଟା। ତୁମକୁ ମାୟା ଜିତି ଜଗତ ଜିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତ ଜିତି ମହାରାଜା ମହାରାଣୀକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦୈବୀ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ଯିଏ କରିବେ ସିଏ ପାଇବେ। ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବେ ଅନ୍ୟକୁ ବି କରାଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଫଳ ବି ମିଳିଥାଏ ନା। ଦାନିକର ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ପର ଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ 21 ଜନ୍ମର କଥା। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ହେବେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ପୁରା ତଳକୁ ଖସାଇ ଦିଏ। ମାୟା ବି କମ୍ ବଳବାନ ନୁହେଁ। 8-10 ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରହିଲେ, ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ନିଜେ ହାରିଗଲେ। ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟ କହିବା ନା। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ମାୟାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି।
ତେବେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ ନା? ଖୁଦା ଦୋସ୍ତଙ୍କର ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି ନା? ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାନ୍ତି। ବିନା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ନା? କେତେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ଯାଦୁ ଭାବି ହଙ୍ଗାମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସାକ୍ଷାତକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନା? ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ଆଗରୁ କେତେ ମଜା ହେଉଥିଲା, ତାହା ଦେଖି ଦେଖି ବି କେତେ ଚାଲିଗଲେ। ଇଟା ଭାଟିରୁ କେତେକ ଇଟା ପକ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବାହାରିଲା, କେତେକ କଞ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଗଲେ, କିଏ ତ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। କେତେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷପତି କରୋଡ଼ପତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛୁ। ଏବେ ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ସ୍ୱର୍ଗ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କୌଣସି କୁଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ପତିତ ହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଳିନ କରିବାର ନାହିଁ। ଏପରି କର୍ମ ନ ହେଉ ଯାହାକି ମନକୁ ଖାଉଥିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ବୀଜ ରୂପ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଇଟ୍ ରୂପୀ ପାଣି ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ବୀଜ ରୂପ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଇଟ୍ ରୂପୀ ପାଣି ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ବୀଜ ରୂପ ସ୍ଥିତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଖେଳାଇବାରେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ଯେପରି ବୀଜ ଆଧାରରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସାରା ବୃକ୍ଷକୁ ପାଣି ମିଳିଯାଏ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବୀଜ ରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଇଟ୍ ରୂପୀ ପାଣି ମିଳିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ, ସାଧାରଣ ବଲ୍ବ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ହଲଚଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ହଲଚଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 5 ନମ୍ବର। ପରମାତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଆଧାର ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ସ୍ଥିତିର ସତ୍ୟତା, ଅନ୍ୟଟି ସେବାର ସତ୍ୟତା। ସତ୍ୟତାର ଆଧାର ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିର୍ଭୟତା। ଏହି ଦୁଇଟି ଧାରଣାର ଆଧାରରେ ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବି ସତ୍ୟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ରହିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।